जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा वीर मिर्जा जट कहते हैं कि हर दिन का आगाज होता है एक नई सुबह नाल एक सुबह नहीं लाते एक नया पैगाम आपके सामने मिर्जा जट कैसे पैगाम लाने वाले ऐसी वीडियो लेके आया। तुम सोच नहीं सकते कि लेकिन इस टाइम बाबे की उम्र ओनली 78-79 साल हैगी है। तो बाबे का एक मुख्तलिफ किस्म दा है कि लेकिन दरिया अगर कोई जानता है इस जगह दरिया के किनारे 350 फुट गहराई है, इतों बेड़ा लगता होंगे। तो लेकिन बाबे ने एक चैलेंज किया कि मैं दरिया पागना, मेरा कैमरा मैन आवे। तो बाबा फुल अपनी तैयारी करता पाया ते दरिया पा के ना, लेकिन उन्हें कहा कि मैं मज्जां दा वेट करता पे इंतजार करता पाया। तो इस वजह तो उन्हें कहा कि चलो ठीक है, अपना बुजुर्ग को तैयारी करते पे, अपने कपड़े चेंज करते पे। 70 नौजवान जिन्हें भी खलोते हैं सारे बेड़ा क्रॉस करके आया नहीं आया। तो हुण सारे जिन्हें भी असी है रियल तौर पर हकीकत तौर पर मैं भी नहीं पार किया इतों कदे, क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा है। तो बाबे मेरी आदि फुल तैयारी की, उन्होंने कहा कि असी मैं पार करना दरिया। तो उन्होंने साड़ी फरमाइश मन्नी है। तो उनकी उम्र तुम वेख लो, उम्र का अंदाजा लगा लो कि यार अनबलीव पाकिस्तान से। और 80 साल का बाबा जो वड्डे मैंने पिछे भी नाज़रीन खड़े देखते पे सन, वो कहते पे सन कि उन्होंने बुजुर्गों तुम ना कहो दरिया पार करना, पिछे मछेरे जेडे अपनी मच्छी फड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ना पार कराओ क्योंकि उम्र ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने रोज़मर्रा तजर्बा। बाबे ने कहा मैंने चैलेंज कबूल है। तो हम बाबे बारी बिल्कुल उन्होंने कपड़े कुपड़े उन्होंने रुमाल मूल अपना बन लिया है। तो हूँ हकीकत बात है दरिया की गहराई बहुत ज़्यादा है। तो हाँ जी टुब्बी ला के जावे तो बाबा जी बाबे दे तुम सुन लो जनाब, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई है। ये जी मैं मंडी अहमदाबाद के करीब ही एक गाँव है की पिंड का नाम है अटारी। तो अटारी के बजुर्ग ने अपना पेशा भी माल मवैशी का काम करना। बाबे का सोटा मेरे को बाबा सोटा जाना तो लै जाओ बाबा चलिया यार। सब दोस्तों दुआ करना दरिया जा रही कि उम्र वेख लो, हुणे हुणे पानी इत्थे एडा डावन लग पिया। तो देख सकते हो तुसी उन्हों का बाबा हुण तरक्की कर रहे हैं। एक हुण अपने पैर नहीं लगा सकते यार पाकिस्तानी इस तरह के बजुर्ग 80 साल का बजुर्ग नौजवान थोड़ी तरक्की कर नहीं जा सकता। मेरा कैमरा मैं जूम करके भी थोड़ा जा दिखाया जाए बजुर्गों को। तो दरिया बिल्कुल क्रॉस कर बाबा जी पैर रखते रहे थे, पैर नहीं लग रहे थे आपने हैं 35 पिछे कह रहे हैं 35-40 फुट पानी। बाबा जी तबीयत ठीक है? तो मसला मसैल कोई मसला मसैल नहीं है। बाबे बेखौफ हो चला गया साढ़े कहन ते मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि यार साढ़े बजुर्ग साढ़े गाँव पिंडों के रहने वाले जो बजुर्ग ने वो इन्ने ताकतवर ने। इन्हों की पुरानिया खुराकां देसी गौ के पले हुए होंगे आ। तो इन्हों के जिसम के अदा लेकिन हाले भी देख लो हाले पूरी तरक्की कर उन्होंने पानी पैर नहीं लग्या, रेत जमीन पर पैर नहीं लग्या। तो यकीन नहीं आता वो नौजवान हालांकि बेड़ा क्रॉस करके आया। तो बाबे बारी बिल्कुल क्रॉस कर गया, क्योंकि ये स्विमिंग बहुत औखी चीज़ है। सारिया खेलों में स्विमिंग बहुत हार्ड होंगी है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी थक जाता है। लेकिन बाबे बारी मतलब अपनी बाबा जी पैर लग गया, हाले पैर नहीं लगे। अनबलीव यार अनबलीव के यकीन नहीं होंदा कि यार मेरे जिन्हें भी नाज़रीन देखते हो कि मैं तुम्हें हर रोज़ ऐसा टैलेंट दिखाना होना, अजीबो गरीब टैलेंट। हाले बाबे बिल्कुल अपनी तरक्की जा रहा है। अपने खुदा नूं जान देनी है, साढ़े च कोई भी दरिया नहीं पार कर सकता, क्योंकि साढ़े जो नहीं है तरक्की नहीं कर सकते। अगर तरक्की इन्हें जानते भी होइए तो शायद फिर भी दरम्यान जा थक जाइए। तो लेकिन उनकी 80 साल उम्र तो यार उन्हें दरिया क्रॉस किया। नौजवानों वास्ते देखने वाली चीज़ है कि किस तरह वो दरिया जा गया चले गए ने क्रॉस कर गए ने। यार बाबू भी तुसी साहिवाल होए तुहानू कैसा लग्या अज जो बजुर्ग ने जो दरिया पार किया है? मैं कहना बहुत अच्छा लग्या, सानू तो यकीन ही नहीं आ रहा सी ते ओ माशाल्लाह। शोएब भाई तुसी थोड़ा जिहा कैमरा साडे नाज़रीन तो दसो थोड़ा जिहा कि बाबे वारा अज तुसी पहली बार देखा कि दरिया क्रॉस किया है। उन्हें उवें चैलेंज किया है आपां ते उन्हें कहा मैं करते दिखाना। गहराई भी तुहानू पता कितनी ज्यादा हैगी है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि ਇਹ बाबा जी अपने किनारे किनारे चला गया। बाबा जी पाकिस्तान का रियल हीरो है यार, वाकई रियल हीरो है। अगर फाद में ऐसी कोई चीज डुबदी भी होवे ते जा उन भी निकाल लवे। बाबा जी आजो 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 बाबा यू आर ग्रेट
ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਟੁੱਬੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਕੀਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ अच्छा यकीन नहीं कर सकता लेकिन बाबा ने करके दिखा दिया ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਦਮ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਦਮ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ इस ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ दरिया की गहराई 350 फुट है नीचे ਇੱਥੇ ਇੰਤਹਾਈ ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਅਨਬਲੀਵ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਬਾਬੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨੀ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਐਸੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਆਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਜੀ कमाल करती अजय खुश हो गए ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਆਪ ਇੱਥੇ ਉਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਨਾਮ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਖਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਖਾਣੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸਫੈਦ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਜ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਕਾਫੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10-12 ਕਿਲੋ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਬਾ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੇ ਨਾ ਦਿਓ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਛੱਡਣ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਛੱਡਣ। ਬਾਬੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਆ ਨਾਲਾ ਹੱਥਵੇਂ ਫੜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਣੋ ਜਿਸਲੇ ਕੁੜੀ ਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਜਰ ਸੁੱਥਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਚਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਕਰਦੀ ਏ। ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਲਾ ਟੈਟ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਜਾ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵੇਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੂੰਬੜ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੰਬੜ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 80% ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜ਼ਾਲਮ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਜਲਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਦੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਨਾਬ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ